ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਫਿਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਗੇ अरदास बेनती करके गुरु साहब का फरमान सुन के हुक्मनामा सुन के गुरु दियां बख्शिशां गुरु दियां असीसां लैके गुरु के चरण धूड़ परस के गुरु घर का कूकर दास बिक्रम सिंह मजीठिया अज गुरु की संगत नाल जे संगत ने हमेशा ही मजीठे दे मेरे बुजुर्गां ने मेरिया मावां ने भैणा ने नौजवान वीरां ने बुजुर्गां ने जद जद मेरे ते औखा वेला आया चुनौती आई है जालम सरकारां ने मेरे विरोधियां ने मेरे ते साजिशां घटियां ने इन्हां लोकां ने ठोक के मेरा साथ दिता। पिछली वारी भी चाहे वो 2007 की इलैक्शन सी 2009 की नवजोत सिंह सिद्धू की पार्लीमेंट सी 2012 च दास की इलैक्शन सी चाहे नवजोत सिंह सिद्धू की पार्लीमेंट की इलैक्शन सी 2007 वाली जड़ी उस वेले भी क्योंकि वो बाई इलैक्शन लड़े सी नवजोत सिंह सिद्धू और मैं इलैक्शन मेन लड़िया सा 14 की जेटली साहब की इलैक्शन सी 17 की इलैक्शन सी जदों हर तरीके की साजिश हुई है जां 19 की सी जदों केजरीवाल साहब इत्थे कल्ले कल्ले पिंड फिर के गए इन्हां लोकां ने मेरे बुजुर्गां ने मेरिया भावां ने भैणां ने मावां ने नौजवानों ने उन्हां दी जमानत जब्त कराई और राहुल गांधी जी का हैलीकॉप्टर माझे च कल्ला मजीठे उतरिया सी आके और उस वेले भी उन्हां दे कैंडीडेट नूं 23,000 वोट नाल पछाड़िया। और मैं तुहानूं होर दस दियां ये गल तुसीं मजाक च हੱਸ पैंदे हो जद मैं गल करदा मगर ये असलीयत की गल है। ना मेरे परिवार चो कोई मेरी इत्थे सपोर्ट नहीं आउंदा मेरी घर दी भी मैनू वोट नहीं पाउण आउंदी मगर इन्हां सारियां ने मेरे बुजुर्गां दा मेरे भरा दा मेरी भैन दा रोल अदा करदियां होया हमेशा मैनू वड्डी जित इत्थों दित्ती है। इसलिए मैं इन्हां नूं यही बेनती करदा कि ऐतकी मेरी लड़ाई थोड़ी वक्री है। लड़ाई वक्री इस करके भी बन गई है क्योंकि एक तो कोविड प्रोटोकॉल करके प्रचार ते बड़ियां पाबंदियां ने। पहला जिहे जिहा प्रचार हुंदा सी वो प्रचार है नहीं। पहला कॉमन प्लेसिस ते प्रचार कर सकते सी वो कर नहीं सकते इकट्ठ कर नहीं सकते बड़ियां पाबंदियां ने। हुण तां मोबाइल का ही प्रचार है। दास हमेशा ही आपदे लोकां नाल विचरदा रहा मैं विचरदा रहना। इन्हां नूं एक बेनती है कि साजिशा मेरे खिलाफ बड़ियां जिवें टाडा का केस हुंदा ना टाडा हो गई UAPA युआपा हो गया मकोका हो गया जिन्हां कई धारावां इहो जिहियां हुंदियां स्पैशल धारावां जिस बंदे ते लग जान फिर ओहदी जमानत नहीं हो सकती। रब मेहर करे संगतां दियां जिवें अरदासां सुनियां जाण ते कोई किरपा हो जाती है नहीं तो टैक्नीकल इशूज़ ने। उस तरह मेरे खिलाफ ही कांग्रेस ने शरारत की कि इलैक्शन ना लड़ सके। वेखो हाई कोर्ट च केस चलिया अंतरिम जमानत हुई जदों केस डिस्कस होया मैरिट ते घट डिस्कस होया मैरिट नहीं डिस्कस हुई। उत्थे एक 37 धारा है स्पैशल धारा जिहदे बारे सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी च टिप्पणी दी है कि इह प्री एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जा सकती। उस टैक्नीकल इशू करके दास की बेल डिनाई हुई मगर कांग्रेस की साजिश वेखो जदों पी चिदंबरम साहब कांग्रेस उत्थे सरकार नूं रिप्रजेंट कर रहे सी एडवोकेट जनरल उत्थे सी साडे वकील साहब RS चीमा साहब ने हाई कोर्ट के जज साहब आगे ये गल रखी कि पटिशनर नूं दैट इज़ मैनू बिक्रम सिंह मजीठिया नूं हफ्ता दिता जाए या घट्टो घट 3 दिन दिते जान। 24 तरीक नूं ये गल रखी है कि ये आपदे कागज़ दाखिल कर सकन और सुप्रीम कोर्ट वाल मूँह कर सकन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा उत्ते आपकी टिप्पणी दी हुई है। जज साहिबा ने कहा आई विल कंसीडर इट
और मैं ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਸਾਂ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਕਟਾ ਲਿਓ, ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀ ਨੋਟ ਐਕਸੈਪਟਡ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੈਂਡਰ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੇਡ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ BOI ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੂੰ, ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰਾਏ ਆ? ਕੌਣ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਾਂ? ਕੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਹਨੀ ਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ? ਕੀ ਰੰਧਾਵਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਾਂ? ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਰੀ ਓਪਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ। ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਭਰ ਸਕੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗਾ ਕਿ ਮੌਨ ਵਰਤ ਤੇ ਰਹੂਗਾ? ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਰਾਜੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ 25 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜੋਗਾ ਰਵੇ, ਨਾ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਜੋਗਾ ਰਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੁਮਨ ਤੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਈਸਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੂੰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ। ਮੈਂ 37 ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਜਾ ਯਾਰ ਗਗਨ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਮਿਤ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੇ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। 2 ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ 20-22 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੇ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਔਰ ਲੋਹਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ। ਚਾਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਸਾਡੇ XMLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਿਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਜੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਔਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੇਸ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਕਾਲੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਜੱਪੀਆਂ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਆਵੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜੀਠੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਤੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੰਢਾਈ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ 4 ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੰਢਾਉਣ ਡਿਆ। ਜਿਹੜਾ MP ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। 18 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਗੌੜਾ ਮਾਡਲ, ਧੋਖਾ ਮਾਡਲ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਮਾਡਲ, ਫੇਲ ਮਾਡਲ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਆ, ਕੱਲਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਠੋਕੋ ਥਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂਗਾ? ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਰਾਵਾ ਖੜ ਜਾ ਯਾਰ, ਕਾਲਾ ਨਾ ਪੈ, ਕਾਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੰਗੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਭੀੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਜ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੀਦਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗੱਜਣਾ ਵੱਜਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂਗਾ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਂਭਣਗੇ ਆ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਪੈਰਾ ਇਹ ਲਾਉਣਗੇ, ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। MLA ਵੀ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਖ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਇਹ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਨੇ, ਅੱਖ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾ ਲਾਉਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਦਾਸ ਵੀ 2-3 ਆਪਣੀਆਂ ਟਪਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇਹ कर देंगे। बार बार आम आदमी पार्टी एलिगेशन लगा रही है कि अमृतसर ईस्ट जो सीट है इट्स अ फिक्स्ड मैच, क्योंकि उसको लेकर कंप्लीटली कर इट्स अ फिक्स्ड मैच इन अमृतसर ईस्ट। फिक्स्ड मैच है, फॉर पीपल हैव डिसाइडेड। फिक्स्ड रिजल्ट भी आएगा। आप आम आदमी पार्टी को बोलो मैच का फिक्र ना करे, रिजल्ट भी लोग देंगे और आम आदमी पार्टी की कांग्रेस का काम सफाया होएगा। 2 ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੋਣ मैं और दस दिया मजीठे वाले ਨੂੰ देखो, आप ते कांग्रेस की किन्नी गठजोड़ है। मेरे खिलाफ 2 भरा खलोते दोवें भरा ने रज के कांग्रेस च चमदियां चलाइया, लुटिया भी कुटिया भी। मतलब हर बदली का पैसा लेंदे आ, हर दफ्तर तो पैसे खांदे सी। और झगड़ा इन्हां दा इस गल दा होया कि 70-30 की रेशो की है। वो कहना मैं वड्डा, मेरा हिस्सा वध बनता, वो छोटा कहना ना तू कौन, काम तो असीं करते हैं। रौला उन्हां दा ये है, आ लोकां नूं पुछ लिओ कि हर दफ्तर नूं, हर थाने च सिर्फ ते सिर्फ पैसे का बोलबाला लिया। अज कांग्रेस, मैं तो पहला कहता सी आप इज बी टीम ऑफ कांग्रेस, और मजीठे हल्के च वेखण नूं फिर रहा 40 साल का कांग्रेसी उम्मीदवार आप दा कैंडीडेट है ते ओदा भरा, जिन्हां ने रज के पिछले 5 मजीठे नूं डेवलपमेंट जीरो, ओनली करप्शन। अज वो रल के इसलिए लोग फैसला करी बैठे। आपां तां इन्हां दे चरनां च हथ जोड़ के बेनती है कि भरा सानू तो मंगण दी जांच भी नहीं, इन्हां ने आपे फुल मेरी मां दे नाल भैन दे नाल कोई लैन देन नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे ने हुण। चलो किहे जा बंदा फिर तुसीं आप ही हिसाब ला लो ते उत्तों डिग्गिया फिर मां दे नाल कोई लैन देन नहीं है। बड़ा कमाल ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ 37 ਨੰਬਰ ਧਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਬੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੀ? ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਤੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਧਾਰਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੇਪ ਆਈ ਆ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀਓ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ, ਪੀਓ ਨਾਲ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੇਕ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਲੀਗਲ डिटेंशन की गल कर रहा है। एक घर नूं किराए ते लैके कह रहा किराया मैं दूंगा। बनदियां ते धारावां उत्ते ने कि जेड़ा हाई कोर्ट दा पीए होवे वो तेरे कोल की करदा सी और तू ओनू बेटा बेटा करके ओदे आखे पुलिस वालियां दी बदली करी जा रहे। मिसिस सिद्धू बार-बार कह रही भी होनी ते जत भी होनी है। बीबी सिद्धू नूं कहे तू पहली मेरी सत्कारयोग मेरी भैन है, मैनू इन्हां ने मैनू कहा सी तू मेरे किसी
नहीं होया उन्हें तेरा भी नहीं होना।